أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم عن شروط الصلاة. تكلمنا عن الشرط الأول ألا وهو الطهارة، ثم بعد ذلك تكلمنا عن شرط الوضوء، وتكلمنا عن إزالة النجاسة، ثم تكلمنا في اللقاء الماضي عن استقبال القبلة. واليوم سنذكر الشرط الخامس ألا وهو ستر العورة في الصلاة. ستر العورة في الصلاة. من شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه. ستر العورة معناه المسائل التي يجب على المسلم أن يسترها وأن يغطيها عند الصلاة. وستر العورة ينقسم إلى قسمين: ستر العورة في الصلاة، وستر العورة خارج الصلاة. أما موضوعنا فهو ستر العورة داخل الصلاة. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء: عند كل مسجد أي عند كل صلاة. المقصود بالمسجد هنا الصلاة، هو مكان السجود. المقصود بالمسجد هو مكان السجود، فلذلك سمي المسجد مسجدا لأن الناس يكثرون السجود فيه وداخل بيت الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض أي بنت بالغة، لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار. والخمار هو ما يغطي البدن، هو ما يغطي البدن. وقد قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. الإمام ابن عبد البر قال أن الإنسان إذا كان قادرا على تغطية جسده وصلى عريان بطلت صلاته، لا يقبل الله منه هذه الصلاة. وسبب نزول هذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، سببها أن العرب المشركون كانوا يطوفون بالبيت الحرام عرايا بدون لباس، فكان يطوف الرجال بدون لباس وتطوف النساء بدون لباس. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن ينادي في الناس يوم فتح مكة، أن ينادي في الناس أن لا يطوف اليوم بالبيت عريان، أن لا يطوف اليوم بالبيت عريان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والرجال عن الطواف عرايا داخل البيت الحرام. فلذلك ستر العورة هو واجب أمر الله به في القرآن الكريم، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur les conditions de la prière. Le jeudi dernier, on a parlé sur le fait de se diriger vers la Qibla, de se diriger vers la Mecque
vers la mosquée, vers le Kaaba, pour faire la prière. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre condition, c'est le fait de couvrir le corps pendant la prière. Quand tu veux faire la prière, tu dois couvrir certains membres de ton corps. Il y a une différence entre les habits pendant la prière et les habits à l'extérieur de la prière. Il y a une grande différence entre les deux. أما عورة الرجل فمن السرة إلى الركبة هذا خارج الصلاة. L'homme, il doit couvrir son nombril jusqu'à ses genoux. Hadi par rapport à l'extérieur de la prière. أما في الصلاة فهنالك خلاف. في الصلاة بعض العلماء منهم من يقول يجب تغطية الكتفين. Il faut couvrir même les épaules. Il faut couvrir les épaules jusqu'aux genoux. فلذلك من صلى عاري الصدر العلماء الذين يوجبون عليه تغطية الكتفين يقولون صلاته باطلة كأنه لم يستر عورته في الصلاة. Des savants qui disent que le musulman, l'homme, je parle de l'homme, quand il fait la prière, il doit couvrir ses épaules jusqu'à ses genoux. Alors ils ont dit, si tu fais la prière et ta poitrine il est nue, tes épaules ils sont nues, tu dois recommencer la prière. قول آخر يقولون لا يجوز للرجل أن يصلي بدون أن يغطي عاتقيه بدون أن يغطي كتفيه. La deuxième parole, ils disent non. Si il couvre son nombril et il couvre ses genoux, alors sa prière il est validée. ولكن il a fait un acte déconseillé. ولكنه جاء بمكروه من مكروهات الصلاة. لأن من مكروهات الصلاة أن تصلي وكتفاك عاريتان. Parmi les actes déconseillés pendant la prière, c'est le fait de prier les épaules nues. Si tu pries, tes épaules sont nues, ta prière est validée. Salatuka sahiha, mais atayta bi makruh, tu as fait un acte qui est déconseillé dans ta prière. فلذلك الأفضل للمسلم أن يصلي صلاة كاملة. La meilleure chose du musulman, c'est le fait de faire une prière qui est belle, qui est complète, bi'idnillahi azza wa jal. فلذلك on conseille, nous, toujours, de couvrir les épaules. De couvrir. Alhamdulillah, il fait froid, c'est pour ça les gens ils couvrent. Mais par exemple, quelqu'un, il a pris sa douche chez lui, à sa maison, dans sa maison. Et par exemple, il a mis une serviette, il n'a pas un peignoir par exemple, il a mis une serviette, il couvre son nombril jusqu'à ses genoux. Est-ce qu'il peut prier comme ça ou pas? Qulna, s'il prie, sa prière il est sahiha, mais il a fait un acte déconseillé. C'est comme quelqu'un par exemple qui rentre aux toilettes, il va rentrer avec le pied droit. Qu'est-ce qu'il a fait? Normalement tu rentres avec le pied gauche, lui il est rentré avec le pied droit. Est-ce qu'il a fait un péché? Non, il n'a pas fait un péché, mais il a fait un acte déconseillé. Ça veut dire qu'il a raté une grande récompense. S'il est rentré avec son pied gauche, il va gagner une récompense. Il dit ajr ittiba' as-sunnah. ولكن لما خالف ودخل باليمنى جاء بمكروه من مكروهات آداب دخول الخلاء. كذلك في la mosquée, quand tu rentres à la mosquée, tu mets le pied droit. Si tu rentres avec ton pied gauche, est-ce que tu as fait un péché? Non, tu n'as pas fait un péché. Mais tu as fait un acte déconseillé. J'ai tabi makrouh, mais le makrouhat sal, et tu as raté une grande récompense. Parce que si tu rentres avec le pied droit, tu as pratiqué une sunna, alors tu vas gagner une récompense de la part d'Allah Azza wa Jalla. Aussi, si tu pries et les épaules ils sont découvertes, chez certains savants, ils disent que tu dois refaire la prière. Pourquoi? Parce que chez eux, le fait de couvrir les épaules, c'est une obligation. D'autres savants, ils ont dit non, ce n'est pas une obligation, mais c'est déconseillé
de prier les épaules nues. Alors nous, pour qu'on sorte de la divergence des savants, qu'est-ce qu'on dit? Le mieux de couvrir les épaules. Vous voyez au pèlerinage, on couvre, hein? Voilà, mais on couvre les épaules. Les épaules, ils sont couverts. لذلك المسلم لا بد له أن يتبع وكذلك هذا من الاستحياء. Ça c'est parmi la pudeur. Ça c'est la pudeur. والله أحق أن يستحيا به. Il y a des gens qui vont te dire mais je suis tout seul à la maison. Mais tu es tout seul, il y a Dieu qui te regarde. Il y a les anges qui sont avec toi. Il y a le diable qui te voit et tu ne le vois pas. فلذلك استحي من الله فالله أحق أن يستحيا منه. فهنا عندنا حديث لمعاوية بن حيدة القشيري قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un conseil, il a dit préserve ta nudité sauf avec ta femme ou bien ma malakat yaminuk. C'est les esclaves à cette époque-là, il y avait des esclaves, tu peux te découvrir devant ces gens-là, sauf devant ta femme et devant ces gens-là. قال معاوية رضي الله عنه قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض. Mais si on est ensemble, rassemblés beaucoup de monde, qu'est-ce qu'on fait? قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. Le mieux de couvrir ta nudité, ça veut dire que tu dois couvrir de ton nombril jusqu'à tes genoux, même si vous êtes que les hommes, même si, parce que l'autre il lui a dit on est entre nous que les hommes, il n'y a que des hommes. Est-ce que je peux par exemple habiller un short, un short qu'avec des hommes? Il lui a dit le mieux, si tu couvres ta nudité, c'est mieux pour toi, même s'il n'y a que des hommes. Du coup, les hommes, même tu essaies de maximum de couvrir le nombril et les genoux seulement. Si tu fais ça, tu as couvert ta nudité. يقول قلت فإذا كان أحدنا خاليا. Et si je suis tout seul? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال الله تعالى il mérite la pudeur plus que les gens. Tu dois avoir une pudeur vis-à-vis d'Allah plus que les gens. وتقول بوحدك استحيي فإن الله يراك. فإن الله يراك. Allah Ta'ala il te voit, il t'observe, il te regarde. Alors le mieux de toujours de garder cette pudeur. وهذا من الحياء. فلذلك ستر العورة هو من أخلاق الإسلام والمسلمين. Le fait de couvrir la nudité, c'est un comportement parmi les comportements des musulmans. Et il faut savoir que le diable, ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم وقد حذرنا الله منه في قوله. Le diable, toujours, il invite les êtres humains à se déshabiller. Il invite les êtres humains à enlever leurs vêtements et à montrer leur nudité. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. Shaitan, le premier piège de Shaitan contre l'être humain, c'est le fait de te déshabiller. Parce que si tu sors avec des vêtements qui sont pas corrects, qui ne couvrent pas ta nudité, déjà, Shaitan, il a enlevé la pudeur de ton cœur. Et si la pudeur sort de ton cœur, la foi, il va sortir de ton cœur. فلذلك الحياء شعبة من شعب الإيمان. La pudeur, c'est une branche parmi les branches de la foi. Si la pudeur sort du cœur, la foi, il va sortir. Et si la pudeur, il est installé dans le cœur, alors la foi, il va rester installé dans le cœur. فلذلك, le diable, il cherche à le déshabiller, soit pendant la prière, soit à l'extérieur de la prière. هذا فيما يتعلق بهذا المعنى.
أما بالنسبة للمرأة par rapport à la femme المرأة أيضا تستر عورتها في الصلاة وخارج الصلاة sauf qu'il y a une différence entre l'homme et la femme il doit couvrir tout son corps pendant la prière sauf son visage et ses mains il y a une divergence par rapport à ses pieds هل تغطي المرأة رجليها في الصلاة أو لا تغطي رجليها في الصلاة la femme il va habiller, porter un gilbab par exemple pour faire la prière, c'est bon, il couvre tout son corps, il est large, il n'y a que ses mains qui sont là, son visage il est découvert, mais ses pieds, est-ce qu'il doit porter des chaussettes ou bien, il peut prier les pieds nus هنا قولان للعلماء جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية على أن المرأة يجب عليها تغطية رجلها في الصلاة. La majorité des savants, ils ont dit que la femme, il doit couvrir ses pieds pendant la prière, même s'il prie toute seule chez elle, à la maison, dans la chambre à coucher. Dans sa chambre, il est toute seule, il doit couvrir même ses pieds. Al-Imam Abu Hanifa, wal-Imam Sufyan al-Thawri, والإمام ابن تيمية رحمهم الله ils ont dit non, la femme, même s'il ne porte pas des chaussettes, il peut prier avec ses pieds nus. Ça veut dire les pieds. Un gilbab, il descend vers le bas, mais ses pieds sont, il n'y a pas de chaussettes. Ils ont dit sa prière, il est validé. Sa prière, il est validé. وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره الشيخ ابن باز وكثير من المشايخ قالوا أن تغطية القدم في الصلاة للمرأة مستحبة وليست واجبة. Ils ont dit le fait de couvrir, que la femme couvre ses pieds et porte des chaussettes, c'est recommandé pour elle, c'est pas une obligation. Le mieux, c'est de couvrir, de porter, ou bien de porter un gilbab qui est large, qui va vraiment couvrir ses pieds. هذا بالنسبة للصلاة. Il peut porter n'importe quel habit, sauf que l'habit doit être large, il couvre tout son corps, il laisse les mains et le visage. Les pieds, on a expliqué. Alors là, fils salat, kharij salat, à l'extérieur de la mosquée, quand la femme sort, il y a une divergence entre les savants par rapport au fait de couvrir le visage. Est-ce qu'il couvre son visage ou pas? Les ulama qalu, ittafaqu, s'il est trop belle, il est attirante, alors c'est recommandé pour elle, même si c'est obligation pour elle de couvrir. Si ça peut éviter le fitna, il peut découvrir son visage. Il ne couvre pas son visage. Pendant la prière, il prie avec son visage qui est découvert, sauf s'il y a des hommes. Et vraiment, ils peuvent l'avoir là, et il peut couvrir son visage. Il y a des conditions dans les vêtements qu'on doit porter pendant la prière, pour les hommes et pour les femmes. أول شيء يجب أن يكون مباحا حلالا. Ces vêtements, ils doivent être halal. Par exemple, l'homme, c'est interdit pour lui de porter des vêtements de soie. لباس الحرير لا يجوز حرام على الرجل أن يلبسه. Mais par exemple, si quelqu'un, il a porté par exemple un qamis de soie, et il a prié avec ce qamis, est-ce que sa prière est acceptée ou pas? Il est validé ou pas? Ou bien, quelqu'un il a volé des vêtements, et il a prié avec ces vêtements qui sont volés. Est-ce que sa prière est sahiha ou bien laysat sahiha? Les ulama, ils parlent sur les détails. Ils ont dit, les ulama, divergence. Des savants, ils ont dit, si il prie avec des vêtements de soie, ou bien avec des vêtements qui sont volés, il doit refaire sa prière. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de porter ces vêtements. Il n'a pas le droit de voler. Il n'a pas le droit de voler. Et quand il a volé, il a porté ses vêtements, alors les savants, ils ont dit, il a utilisé des vêtements qui sont volés, c'est pas à lui, et il les a utilisés sans l'autorisation de leur propriétaire, alors on va annuler sa prière. Et une punition pour lui, il doit refaire sa prière avec d'autres vêtements.
آخر. La soie aussi, ils ont dit, c'est haram pour lui de porter la soie, et lui il a porté des vêtements de soie, alors il doit refaire uquba, c'est une punition pour lui. Pourquoi il utilise des vêtements haram pour prier? كذلك قالوا ألا يكون الثوب نجسا. Ces vêtements, il doit être pur. S'il y a l'impureté dans ces vêtements-là, c'est interdit de prier avec ces vêtements. Troisième chose, ألا يكون شفافا. Il ne doit pas être transparent. Des fois, des hommes, malheureusement, il vient surtout en été avec une chemise ou bien un kamis qui est transparent. On voit son dos, on voit sa peau, on voit la couleur de sa peau. Alors là, il doit refaire sa prière. Non. Les femmes qui viennent avec les djilbab d'Agar par exemple, et balayent toute la rue jusqu'à la mosquée. Oui. C'est pas bien. Non. Le djilbab, il frotte là. Oui, mais écoute, le djilbab, s'il frotte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ça. Et il a dit, la femme qui a des vêtements, par exemple, son djilbab, il frotte la terre. Par exemple, il peut être attaché, il y a une impureté qui peut s'attacher dans ses vêtements. Mais il a dit, le fait de marcher, il nettoie cette impureté. Le fait de frotter par terre, même s'il y a l'impureté qui s'attache dans ses vêtements, le fait de marcher encore et de frotter, c'est bon, ça s'enlève. Ça, c'est spécialement pour les femmes. Pour l'homme, c'est haram pour lui de porter des habits longs. Parce qu'à l'époque, les hommes qui portaient des habits vraiment trop longs, ça montre l'orgueil et ça montre le pouvoir et la force. À cette époque-là, ça montre ça. C'était les riches, les forts, les gens de pouvoir qui portaient des habits qui sont. Le ballon aussi, il porte avec Selham, il le porte, il marche avec orgueil. C'était les orgueilleux qui portaient ça. La femme, non. La femme, au contraire, pourquoi il porte ça? Pour couvrir ses pieds quand il marche. C'est bon, son corps, ses pieds ils sont couverts. Là, par rapport aux femmes, là, je parle des hommes et des femmes, c'est pareil. Le fait de porter des habits transparents, ça annule la prière. De porter, et surtout ça peut nous arriver en été, comme ça peut arriver chez toi, à la maison. Par exemple, tu as un kamis ou bien un pyjama qui est transparent, tu dors avec et tu veux prier, et il est transparent. Tu n'as pas le droit de prier avec. Il montre la couleur de ta peau, c'est interdit de prier avec, soit pour les hommes, soit pour les femmes. أيضا قالوا ألا يكون ضيقا يصف الجسم. Il ne doit pas être trop serré. Pour les femmes ou pour les hommes. Là, on parle de salat. On ne parle pas de l'extérieur de salat. L'extérieur de salat, c'est haram. Une femme, il porte des habits qui sont serrés. Et même pour les hommes, on s'appelle ça l'exhibition, at-tabarruj. L'exhibition des hommes et l'exhibition des femmes. At-tabarruj al-nisa ou tabarruj al-rijal. L'homme, il y a des hommes maintenant, surtout des jeunes, ils portent des tenues, ils portent des survêtements qui sont trop serrés. C'est pas serré, trop serré. Ça veut dire qu'il montre la forme de son corps. Il montre la forme de son corps. Il prie comme ça, il sort, il marche comme ça. Surtout, il montre ses parties intimes. Par exemple, s'il montre ses mollets, c'est pas grave, parce que les mollets pour les hommes, c'est pas aura. C'est pas aura. S'il montre par exemple ses bras, c'est pas grave. S'il montre sa poitrine, mais là, il montre quoi? Il montre la forme de ses parties intimes. يظهر العورة المغلظة. فهذا لا يجوز الصلاة في هذا اللباس. Le mieux de s'écarter, de porter comme ça, des vêtements comme ça, surtout pendant la prière. Pendant la prière,
Il y a des gens, par exemple, qui travaillent. Il va te dire, par exemple, moi, je suis professeur de sport, par exemple, et j'utilise ça. Je travaille dans une salle, je donne des cours de musculation, je donne des cours de natation. Oui, mais quand tu veux faire la prière, qu'est-ce que tu dois faire? Mets un qamis, mets quelque chose qui est large. La budda an tastura awratak. أيضا العلماء تكلموا عن من ظهرت عورته في الصلاة هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته. Si par exemple quelqu'un est en train de prier, il y a une partie de sa nudité qui va se découvrir. Est-ce qu'il doit refaire sa prière ou il ne refait pas sa prière? Surtout par rapport aux gens qui portent des pantalons, des fois, quand il va s'incliner ou bien se prosterner, il y a une partie de son dos là qui va apparaître. Est-ce que le fait d'apparaître cette partie-là, est-ce qu'il annule sa prière ou il n'annule pas sa prière? Et celui qui est derrière, parce que c'est gênant. Voilà, celui qui est derrière, déjà, le fait de regarder la nudité de quelqu'un, c'est haram. Voilà. Alors imagine, quelqu'un il prie. فالعلماء هنا اختلفوا. هنا il y a une divergence entre ça. Les ulama ils vont le détailler. قالوا إن كان سبب ظهور العورة بسببه متعمدا. مثلا quelqu'un il a gratté. Par exemple, il avait son dos, il veut gratter son dos. Il a enlevé son t-shirt comme ça, il a gratté, et il a pas remis le t-shirt à sa place. Ça veut dire que c'est à cause de lui, c'est lui qui a enlevé et c'est lui qui a montré sa nudité. Alors là, si il a fait la prière comme ça et le dos il était découvert pendant toute sa prière, il doit refaire sa prière. Là, il y en a des gens, c'est pire que ça, tu peux voir ses fesses. Quand il va prosterner ou bien, ses fesses ils vont apparaître. Le fait que les fesses ils vont se découvrir, il doit arrêter et refaire la prière directement. La budda an yaqta'a as-salat wa yu'idaha. Troisième chose, s'il n'a pas fait exprès. Par exemple, il y a le vent. Toi, tu es avec ton camis, par exemple, et tu as un kilote ou bien tu as un short, et il y a le vent qui va te découvrir. Et il y a tes cuisses qui vont apparaître. Avec des cuisses d'hier qui vont se découvrir. Si ils vont rester découverts pendant toute la prière, tu dois refaire la prière, même si tu n'as pas fait exprès. Tu dois refaire la prière dans un endroit et tu dois t'écarter du vent. Mais si c'était vraiment un moment court, ça veut dire le vent, il a fait monter tes vêtements et vraiment dans un moment court, fi waqtin qalil, salatuka sahiha, ta prière il est sahiha. فلذلك il faut faire attention. Quand on vient à la mosquée, ou bien chez toi, quand tu fais la prière, yajibu satr al-awra. Si tu ne couvres pas ta nudité, ta prière n'est pas validée. لقد جئت بمبطل من مبطلات الصلاة. لذلك شرط ستر العورة هو شرط على الرجال والنساء. شرط على الرجال والنساء. La femme, elle doit couvrir tout le corps. Et on a dit le mieux de couvrir même ses pieds. Le mieux de couvrir même ses pieds. L'homme, il doit couvrir la meilleure, couvrir ses épaules jusqu'à ses genoux pendant la prière. Pendant la prière, il couvre ses épaules jusqu'à les genoux. C'est ça la meilleure manière de prier. بعض العلماء يتكلمون عن لباس الشهرة. Il y a des habits de mode. Il y a des habits de mode qui attirent, qui sont attirants. Il y a des habits de mode, est-ce que c'est autorisé de prier avec ou c'est pas autorisé de prier avec? Surtout des habits de mode. Il y en a certains habits où il y a des dessins. Il y a des dessins. العلماء اتفقوا إذا كان الرسم الذي على الثوب مرسوم عليه الصليب أو مرسوم عليه وثن يعبد من دون الله
فالصلاة باطلة فيه. Si quelqu'un il porte des vêtements où il y a par exemple une croix, ou bien il y a des statues, alors là c'est interdit de prier avec ces vêtements. الصلاة لا تجوز في هذا الثوب. S'il y a d'autres images, l'image d'un joueur, d'un chanteur, l'image d'un jardin, d'un animal, d'un oiseau, d'un poisson, d'un ballon, d'un télé, alors là c'est autorisé, voilà, c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que tu vas déranger les gens qui vont prier derrière toi. ستشوش الخشوع على المصلي الذي يصلي وراءك. S'il y a des écritures ou bien tu vas déranger les gens qui prient derrière toi. Le mieux d'éviter de s'écarter de ses vêtements pendant la prière. C'est pendant la prière le mieux de s'écarter de ces habits qui sont attirants et qui dérangent les gens et qui dérangent les prieurs derrière toi. Est-ce que du fait, par rapport, juste pour revenir sur votre question avant, est-ce que du fait de voler dans la prière, par exemple, je vole en habit, je prie avec les savants, ils sont unanimes ou ils se sont divergents? Non, il y a une divergence. Il y en a des savants qui ont dit sa prière, il est validé. Il a commis un péché. Le fait de voler, c'est un péché, mais sa prière, il est validé. C'est pas, moi j'ai dit, la majorité des savants, ils ont dit, sa prière, il n'est pas validée. Pourquoi? Parce que punition pour lui, il a volé des vêtements pour prier, alors une punition pour lui, sa prière, il doit la refaire avec des vêtements qui sont halal, qui sont licites. Mais si d'autres savants, ils ont dit non, sa prière, il est validé, mais il a commis un péché, le fait de prier avec des habits qui sont volés. فلذلك هذا فيما يتعلق بستر العورة. فلذلك mes frères, on fait attention. Il y a des gens qui viennent à la mosquée pour prier, il y a des fois leur nudité, ils se découvrent en plein public. J'ai dit, il y a des gens qui peuvent voir ses fesses, il peut découvrir ses fesses pendant la prière. Et ça passe pas, ça annule sa prière. S'il a fait ça exprès, ça annule sa prière. Et même s'il n'a pas fait exprès, et il est resté découvert pendant toute sa prière, il doit refaire sa prière. لماذا؟ لأنه صلى مكشوف العورة. صلى وعورته مكشوفة. والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلذلك المسلم quand il vient pour prier, il doit surtout les gens qui travaillent. Moi je donne ce conseil, les gens qui travaillent, toujours si tu as une voiture, tu as un sac, apporte un qamis avec toi. Un qamis de dimanche comme ça, toujours. Il est propre, il est parfumé, toujours tu le portes avec toi, ça ne te dérange pas, même pas 30 grammes, 50 grammes, tu le portes et comme ça, à chaque fois tu rentres à la mosquée chez toi, fais la prière correctement. هذا فيما يتعلق بستر العورة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum. Je voulais juste savoir si demain il y a deux personnes ou trois, s'ils peuvent, parce qu'on a une mosquée, c'est où? Fontenay-sous-Bois. Nous ont donné vendredi pour ramasser un peu. Fontenay-sous-Bois. Il n'y a que deux personnes. Est-ce qu'il y a deux personnes encore qui peuvent aller avec nous? Pour ramasser l'argent. Pour récolter la vache. Ils ont donné un rendez-vous pour collecter. On a un rendez-vous dans une autre mosquée pour récolter un vendredi l'argent. Moi je suis disponible mais j'ai jamais fait ça.